الفاتحة. أن الله تقبل الصلاة ودعاء إلى روح سادتنا الكسر رسول الله محمد عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن وسلم وسائر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أتباعه وإلى الأرواح يحرم على شبيك والبقي والذنب والوفرة والقدر وبشر وخصوصا الله روح سيدنا إمام مهاجر الله أحمد بن إسحاق وسنة أستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي الألوي وصلي وفرهم ثم إلى روح حبيب علي المرفقي الحبيب علي المرفقي وإلى روح سيدنا الفقيه الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى الحبيب عمر محضر وإلى روح الحبيب أبي بكر السكران وصلي وفرهم ثم إلى روح الحبيب سلطان بن الحبيب عبد الله الإدريس الأكبر وصلي وفرهم ثم إلى روح الحبيب أبي بكر علي بن عبد الله الإدريس الأكبر وصلي وفرهم ثم إلى روح الشيخ الحبيب شهاب بن أحمد وإلى روح الشيخ أبو بكر بن سليم وأخي أكيل بن سليم وصلي وفرهم ثم إلى روح الحبيب شهاب بن أحمد ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن أحمد الحداد وصلي وفرهم ثم إلى الحبيب محمد بن زين الحبشي وإلى روح سيدنا وشيخنا الشيخ محمد رشاد الوجاري والشيخ محمد الشهيد محمد بن علي بن عباس المالكي وإلى روح الشيخ محمد الثاني والشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم برحمه والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا ولكم يسنا في خير وثبنا عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bala musibah dimanapun mereka berada. Dan apabila di antara mereka ada yang meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurganya, syurga Firdaus bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita melanjutkan pengajian sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang kada ingat memasang niat i'tikaf. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita membahas tentang rukun Islam yang keempat, yaitu adalah berpuasa di bulan Ramadan.
Kenapa puasa di bulan Ramadan ini diletakkan pada rukun Islam yang keempat bukan yang ketiga? Didahulukan zakat dulu, hanya puasa. Karena zakat itu bagi setiap orang memiliki haul dan nisabnya masing-masing. Ada perputaran 1 tahunnya masing-masing. Misal ada yang pedagang, mulai berdagangnya apabila mulai berdagang dari bulan Rajab sampai 1 tahun bulan Rajab selanjutnya, maka wajib ia mengeluarkan zakatnya apabila sampai nisabnya. Jadi zakat ini kadang tertentu dengan waktu. Apabila ia mulai usaha, di situ ia mengeluarkan zakat. Apabila ia menyimpan duit, bisi duit 100 juta, disimpan 100 juta tadi selama 1 tahun. Apabila mulai menyimpan duit, kalau sudah 1 tahun sampai haul, nisabnya sampai, maka wajib ia mengeluarkan zakat. Kadang tergantung dengan bulan atau waktu tertentu. Tapi kalau puasa ini khusus di bulan Ramadan, makanya puasa ini diletakkan pada rukun Islam yang keempat, yaitu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Cuma kebanyakan kita mengeluarkan zakat waktu bulan Ramadan. Kenapa? Karena diantaranya mengharap pahala yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sudah sampai, misal si fulan ini wajib baginya mengeluarkan zakat waktu bulan Rajab, cuma ujarinya nanggung Sya'ban, Ramadan, kayak najingin Ramadan aku keluarkan, maka itu dalam jaminannya 2 bulan ini, tanggungannya. Kenapa? Karena masih belum dikeluarkannya. Karena bulan Ramadan dikeluarkan, bolehlah, boleh aja. Cuma 2 bulan ini masih tanggungan. Tentukah kita masih hidup? Amunnya kada hidup, mati misal bulan Sya'ban atau bulan Rajab juga mati, ahli waris kita tahulah kita belum mengeluarkan zakat. Kada tahu. Jadi lebih afdolnya kalau hendak berhati-hati, kalau sampai sudah mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Ramadan kena urusan belakangan, urusan sedekah di bulan Ramadan. Lain zakat yang dikeluarkan, tapi sedekah. Kadang ada juga ujar sidin, aku mulai berjualan atau mulai menyimpan duit atau berusaha dan yang lain sebagainya bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Cuma masuk bulan Ramadan, ujar sidin, nah duitku ada seini, kubayarkan zakatnya. Oh, belum lagi pian. Belum, wajib lagi pian mengeluarkan zakat. Lain zakat masih namanya. Bilanya pian mengeluarkan di bulan Ramadan, itu lain zakat. Itu namanya sedekah. Jadi hati-hati. Karena bila sampai bulan Syawal, maka wajib bagi pian tetap mengeluarkan zakat. Karena yang di bulan Ramadan tadi belum sampai haulnya. Masih sedekah hitungannya. Kadang-kala kita hitung zakat. Kecuali misal pian wani menjamin, misal ujar pian, pendapatan aku bilanya sampai bulan Syawal ini sekian, kada lebih kada kurang. Maka apa duitnya sekian ini ditambah barang yang tersisa, ditambah ini itu dan yang lain sebagainya, dihitung-hitung zakatnya sekian. Bilanya pian wani menjamin, silahkan. Kira-kira tahu kawalah kita menjamin barang yang tersisa berapa, duit yang kita dapatkan berapa, hujungannya ini itu dan yang lain sebagainya. Kalau kadang kau menjamin, jangan didahulu-dahulukan di bulan Ramadan. Maka apa caranya supaya hendak mengeluarkan zakat bulan Ramadan? Mulai berjualan bulan Ramadan, mulai berusaha bulan Ramadan, mulai menabung di bulan Ramadan. Jadi bilanya masuk bulan Ramadan, pian keluarkan zakat di situ juga. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dalam masalah zakat tadi. Berbulik kepada pembahasan bulan Ramadan. Kan semalam di pertemuan yang terakhir Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis kepada kita. Ujar Rasulullah, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah fala marada wa lam yanqus anhu shaumud dahri kullah wa in shamahu. Lam yuqda anhu shaumud dahri kullah wa in shamahu. Siapa orang, ujar Rasulullah, semalam tuh inya berbuka di bulan Ramadan, bulan puasa, waninya berbuka tanpa ada udzur,
Orangnya itu musafir lain, orang garing lain, orang yang tuha banar lain juga. Anum aja sehat masih awak, cuma bulan puasa kada tahan jarak menahan lapar, kelaparan banar kada tahan, atau begawi uyuh banar kisahnya hari ini. Lalu berbuka, misal ini iman kita yang gitu, anu uyuh banar ya begawi, kada tahan puasa seharian lalu pecah. Ini iman kita kayak kacang, halus. Cuma iman sahabat, kalau kita tahu dulu di tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah SAW, itu para sahabat pada ada yang namanya perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan, bulan puasa perang. Perjalanan dari Madinah ke Badar berapa waktu yang ditempuh? Belum lagi gawiannya apa? Siang berpuasa para sahabat bekalahi pulang, bahasanya berperang pulang. Sudah puasa perang, sangguplah kita. Masa kita kalau kita bandingkan iman kita lawan imannya para sahabat, jauh benar. Kita aduh jar hari ini begawi uyuh benar. Ada ini itu dan yang lain sebagainya, banyak benar gawian. Itu hanya gawian. Coba kan kayak sahabat bahari berperang. Malamnya kada senyaman kayak kita. Malamnya kita mungkin kawat tarawih di masjid yang ada AC-nya, atau mencari tarawih yang telakas 8 rakaat. Bilanya ada yang 2 rakaat, yang 2 rakaat kita cari. Cuma para sahabat tarawih, malam tarawih, siang perang, puasa pulang. Kiapa imannya para sahabat? Kawa para sahabat ini berpuasa. Kenapa? Karena imannya yang kuat. Kalau kita banyak benar gawian, saking lemahnya iman kita, gara-gara gawian kita mengalahkan agama. Makanya ujar orang tuh bilanya hendak mencari gawian, cari gawian yang kadang mau usik lawan agama kita, yang mendukung lawan agama kita. Itu berarti gawian tadi diridhoi oleh Allah Ta'ala, diketujui oleh Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada gawian kita tadi. Cuma kalau gawian kita itu tadi, gara-gara gawian kita kesampingkan agama kita. Misal gara-gara gawian kada sembahyang orangnya, atau gara-gara gawian kada puasa orangnya. Nah berarti ini Allah Ta'ala menunjukkan lawan orang itu. Nah artinya ini bahwasanya gawian ikam ini kada diberkahi. Amunnya ikam paham, ikam tinggalkan gawian, cari gawian yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Cuma masalahnya ini alasan orang ngalih mencari gawian. Tapi kalau hanya hakun mencari, insya Allah dapat aja gawian. Jadi tadi yang di nomor satu akan itu intinya adalah agama. Baik itu dari segi gawian, siapa gawian kita ini yang kada bertolak belakang dengan agama kita. Misal kita disuruh sembahyang 5 waktu, cari gawian yang kada membatalkan, artinya yang kawa kita menggawi sembahyang 5 waktu tadi. Jangan gara-gara kita begawi sembahyang kita tinggalkan. Ini artinya gawian kita ini kada diberkahi oleh Allah Ta'ala. Gara-gara gawian ini kita bakalan disiksa oleh Allah Ta'ala gara-gara meninggalkan sembahyang, atau gara-gara meninggalkan puasa. Nah jadi ujar Rasulullah, siapa orang yang berbuka di bulan Ramadan, inya kada ada berisi rukhsah, kada ada berisi izin, udur kada, garing kada, sehat aja, lalu inya berbuka gara-gara kelaparan aja, atau gara-gara kehausan berbuka, jakanya kelaparannya pacang mati, ayo silahkan, atau gara-gara kehausan pacang mati silahkan berbuka. Ini kada kawa aja malah kelakakan tetawaan orangnya. Lalu bulan puasa ada yang minum, ada yang begantung betisnya bijuntai, kepalanya kada kelihatan, ada yang ini itu dan yang lain sebagainya, batal puasanya. Maka ujar Rasulullah semalam apa? Wala marada lam yuqda anhu saumad dahri kullah. Maka seandainya orang tadi berpuasa selama 1 tahun, wa in shamahu, seandainya ujar Rasulullah orang tadi berpuasa setahunan, inya puasa, maka pahala puasa setahunan ini kada kawa menyaingi puasa yang sehari yang dibatalkannya. Makanya bahaya benar kalau kita sampai batal bahasanya di bulan puasa itu.
Mudah-mudahan kita seberataan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah di malam harinya. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bikum fid darin amin illa an qala asrarus shaum. Rahasia-rahasia puasa, Jadi bagi puasa itu ada beberapa rahasia. Di antaranya Imam Ghazali radhiyallahu anhu ardah, beliau menyebutkan rahasia-rahasia puasa itu, yaitu jarsidin i'lam anna likulli syai'in baban. Ketahuilah bahwasanya bagi setiap sesuatu itu ada pintunya. Kita hendak begawi ibadah, ada pintu ibadahnya. Kita hendak menggawi maksiat, ada pintu maksiat. Jalan menuju ibadah dan jalan menuju maksiat tadi tergantung kita. Wa babul ibadah, dan pintu menuju ibadah ujar Imam Ghazali yaitu adalah as-shaum, yaitu adalah berpuasa. Kenapa? Li'annahu qahhara li'aduwillah. Karena dengan berpuasa itu kita dapat melemahkan musuhnya Allah. Siapa musuh Allah? Yaitu adalah syaitan. Kenapa? Fafil khabar disebutkan dalam sebuah hadis, inna syaitana la yajri min ibni adam majradam fadayyiqu majarihi bilju, ujar Rasulullah. Maka ujar Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu la yajri, sungguh mengalir keluar masuk min ibni Adam, dari dari anak cucu Nabi Adam. Dari mana? Majradam, dari aliran darahnya. Setiap aliran darah kita itu kawa syaitan masuk. Dari situ syaitan membisiki kita. Maka ujar Rasulullah, fadayyiqu, maka sempitkan aliran darah kita tadi, atau jalannya syaitan itu kita sempitkan dengan apa? Majarihi bilju', dengan lapar. Orang tuh nabila lapar adalah terpikir hendak menggawi maksiat lagi. Mungkin terpikir aja, cuma kada kau menggawi juga. Kenapa? Karena lapar, kada ada lagi daya upaya, tenaganya kada ada. Coba kan awak sehat, parut kanyang, hati rigat, pikiran kotor, mikir akan orangnya tuh ada yang hendak membunuh orang, ada yang hendak menampar orang, hendak menzolimi orang, hendak ini itu dan yang lain sebagainya. Dan inya bakalan kawa menggawi yang demikian itu, hendak mencuntan misal. Kenapa? Karena ada tenaganya. Coba orang puasa, lapar seharian kada makan, seharian kada minum, hendak menggawi maksiat, ujarnya hendak menggawi maksiat, aku nengadan aja sudah loyo sudah, tetapi ada upaya lagi. Jadi dengan kita melaparkan parut atau menyempitkan perjalanan perjalanan syaitan itu, maka syaitan akan susah masuk ke dalam majaridam kita. Nah, jadi itu diantara bab ibadah, yaitu adalah berpuasa. Tsumma shaum binisbah ila miqdarihi 3 darajat wa binisbah ila asrarihi ala 3 darajati aidan. Kemudian ujar Imam Ghazali bahwasanya puasa itu dari ukuran susunan derajat orang yang berpuasa dan susunan orang yang kadar orang berpuasa itu ada 3. Yang pertama, ukuran derajat orang yang berpuasa. Paling banyaknya berapa? Fa'aqalluhu, maka yang paling sedikit ujar Imam Ghazali orang yang berpuasa itu yaitu adalah apabila inya berpuasa di bulan Ramadan. Itu aja. Puasa lain kada digawinya. Puasa Ramadan aja itu adalah derajat orang yang paling sedikit berpuasa dalam 1 tahun. Bulan puasa aja nya berpuasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya ada seorang Arabi, orang Badui, orang pedalaman datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, seandainya ulun ni sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, apalagi tulak haji dan menggawi sesuatu yang wajib aja, kadang menggawi yang sunnah-sunnahnya kayak apa wahai Rasulullah, apakah ulun ni bakal masuk surga? Maka ujar Rasulullah, "Na'am."
ya bakal masuk surga bilanya menggawi yang wajib-wajibnya aja. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, hadis qudsi, diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, ujar Allah Subhanahu wa taala, wala wa ma yataqarrabu ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Dan hambaku itu senantiasa selalu mendekatkan dirinya kepadaku bi syai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang paling aku cinta. Apa yang paling dicinta oleh Allah taala? Kita mendekatkan diri kita kepada Allah taala dengan sesuatu yang paling dicinta oleh Allah taala, yaitu mimma aftaratu alaih, daripada apa-apa yang aku fardukan kepada hambaku tadi. Apa yang difardukan Allah lalu kita gawi, berarti kita mendekatkan diri kita dengan sesuatu yang paling dicinta oleh Allah taala. Seandainya cukup inya menggawi puasa fardu aja, kada tahu puasa 6 Syawal kada tahu, puasa nisfu Sya'ban kada tahu, puasa Senin Kamis kada tahu, puasa Dzulhijjah kada tahu, puasa ini tuh dan yang lain sebagainya, Senin Kamis dan yang lain sebagainya, kada digawinya. Pokoknya puasa bulan Ramadan itu gin untung puasa jarinya. Maka itu adalah derajat orang yang paling sedikit puasanya di dalam 1 tahun. Adapun orang yang paling banyak puasa dalam 1 tahun, yaitu adalah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Siapa puasa Nabi Allah Daud alaihi salam? Puasa Nabi Allah Daud alaihi salam sehari puasa, isuk berbuka. Artinya isuk kada puasa. Isuknya lagi puasa. Isuknya lagi kada puasa. Jadi itu setiap harinya. Sehari puasa, sehari kada puasa. Sehari puasa, sehari kada puasa. Itu puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan puasa ini adalah puasa sunnah yang paling afdol. Puasa yang paling afdol. Seandainya ada orang yang puasa setahunan dibanding dengan puasa Nabi Allah Daud ini, lebih afdol yang puasa Nabi Allah Daud. Dan ulun menemui orang yang puasa ke-7 puasa hendak setiap tahun sepanjang hari inya puasa. Ada orangnya di Sampit sana. Sudah dipadahi jua pian lebih afdol puasa Nabi Allah Daud. Kada ujarnya, aku nih hendak mengqadhakan puasa abah, puasa mama, puasa kai, puasa nini. Kenapa? Karena inya ke-7 puasa. Tapi sebujurnya yang paling afdol itu yaitu adalah puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Kenapa? Karena kita puasa itu ibarat kita mau obati diri kita. Ibarat kita mau obati diri kita. Kalaunya orang tuh garing, ujar dokter obatnya nah ini minum sekali sehari, lalu diminumnya sehari 2 kali, atau ujar dokter minum sehari minum, isuk ya jangan diminum, sehari di mukanya, 2 hari sekali minumnya. Misal kayak puasa tadi 2 hari sekali puasa, lalu inya setiap hari, maka obat tadi dosisnya kada ada gunanya lagi, kada ada manfaatnya. Kayak itu juga lawan tubuh kita ini. Tubuh kita ini kalaunya kita sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, maka seakan-akan kita menjalankan minum obat sesuai resep dokter. Tapi kalaunya sehari setahunan puasa aja, kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa. Setahunan berpuasa itu seakan-akan puasa itu biasa sudah baginya. Kada ada lagi rasa haus, lapar, awak uyuh, kada ada. Bahkan kada ada lagi tasfiyatul nafas, membersihkan dirinya, kada ada. Karena sudah jadi kebiasaan baginya. Tapi kalaunya sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, ini akan menjadi obat. Yang ini yang puasa yang paling afdol tadi. Puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Itu puasa yang paling banyak. Wa ammad darajatul wusta, adapun derajat yang sedang, yang pertengahan, yaitu adalah fahiya antasuma thulutsad dahri, bahwa engkau berpuasa, ujar Imam Ghazali, berapa? 1/3 tahun. 1/3 tahun berpuasa. Itu kiapa 1/3 tahun? Wa mahma sumtal itsnain wal khamis kana dzalika ma'a ramadan thulutsas sanah. Amunnya kita tuh berpuasa setiap Senin Kamis,
Puasa Senin Kamis ditambah bulan Ramadan, maka itu bilangannya sama dengan 1/3 tahun. Bilanya berpuasa di bulan Ramadan dan Senin Kamis. Ini hingga Senin Kamis saja, belum puasa-puasa yang lainnya. Maka ini derajat orang yang berpuasa derajat yang pertengahan. Kita lihat diri kita di mana. Apakah di orang yang pertama yang derajatnya puasa cuma di bulan Ramadan, atau yang paling banyak yaitu puasa Nabi Allah Daud alaihissalam, atau derajat orang yang pertengahan yang berpuasa di setiap Senin Kamis dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini 3 ukuran atau 3 derajat orang yang berpuasa. Adapun ujar Sidin, wa ammad darajatu asrar, adapun derajat orang yang berpuasa juga, kedudukan orang yang berpuasa itu dari segi puasanya itu ada 3 juga. Yang pertama, puasa orang awam. Kenapa puasa orang awam? Puasa orang awam itu cukup inya menahan daripada sesuatu yang membatalkan puasanya. Menahan lapar, menahan haus, menahan apalagi menahan kada kumpul lawan bini, kada menggawi sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi tetap aja misal menyambati orang, tetap aja mendustai orang, tetap aja pokoknya menzalimi orang masih. Tapi nya puasa menahan daripada haus dan lapar. Ini namanya derajat orang yang awam, puasanya orang awam. Sekedar menahan daripada sesuatu yang membatalkan puasanya. Adapun derajat yang kedua yaitu adalah derajat orang yang khawas, khusus. Orang berpuasa, puasanya orang yang khusus. Puasa orang yang khusus yaitu adalah inya menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan puasanya dan menahan anggota tubuhnya daripada bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Contoh, puasa di bulan Ramadan. Di bulan puasa itu pulang sambil puasa tadi yang biasanya sebelum bulan puasa inya ketujuh menyambati orang, inya ketujuh membuka aib-aib orang, inya ketujuh memfitnah orang, inya ketujuh mengadu domba orang, mendustai orang. Di bulan puasa kada digawinya lagi. Ujarinya ini bulan puasa, indah aku menyambati orang, indah aku menzalimi orang, mendustai orang dan yang lain sebagainya. Nah, maka ini derajat puasanya orang yang khawas, orang yang khusus. Tinggal kita menempatkan diri kita. Apakah kita ini hendak dimasukkan ke derajat puasanya orang yang awam? Puasa orang awam kayak itu benarnya menahan lapar, haus dan yang lain sebagainya. Tapi maksiat tetap digawi. Kalau derajat orang yang khawas, yang kedua ini lapar haus ditahan, yang membatalkan puasa ditahannya, cuma inya kawa menahan anggota tubuhnya daripada bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Derajat yang terakhir yaitu adalah derajat khawasul khawas, orang yang khusus, khusus daripada yang khusus. Ini tadi yang khusus tadinya kawa menahan daripada yang membatalkan puasa dan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Adapun khawasul khawas, yang khusus daripada yang khusus ini lagi, yaitu puasanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiapa puasa mereka itu? Puasa mereka itu yaitu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga menahan hatinya daripada lupa kepada Allah Ta'ala. Artinya hatinya tuh selalu ingat lawan Allah Ta'ala. Bilanya kawa derajat ini berarti pian adalah orang yang khawasul khawas. Sepanjang bulan puasa ingat aja lawan Allah Ta'ala. Sepanjang hari hatinya berzikir terus lawan Allah Ta'ala. Bilanya kawa ditinggalkan yang haram berarti pian adalah orang yang khawasul khawas, orang yang muqarrabina indallah, orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa
Sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum. La'alla itu bahasa, kalau belajar bahasa Arab, la'alla itu artinya doa, mudah-mudahan. Tetapi kalau ya Allah Ta'ala yang mengucap la'alla, berarti pasti, la'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Makanya ujar para ulama itu, bilanya kita hendak melihat pribadi kita di tahun yang akan datang, apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau kada? Di tahun yang akan datang, kita lihati kita di bulan Ramadan kayak apa? Apakah di bulan Ramadan ini bakalan sama aja gawian kita lawan tahun-tahun terdahulu? Artinya maksiat digawi, mendustai orang gawi juga, menipu orang digawi, ini itu dan yang lain sebagainya digawi, hantam buta aja. Berarti kita tahun akan datang jauh dari kalimat la'allakum tattaqun, dari kada termasuk daripada orang yang bertakwa. Tapi kalau di bulan puasa tuh kawa kita menjaga diri kita, bertakwa kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka setahunan yang akan datang kita akan mendapatkan predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang paling bagus buat kita. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan Ramadan yang akan kita temui ini, yang dihadap ini, mudah-mudahan kita dapat beribadah di siang harinya dan di malam harinya kita dapat beribadah, menghidupkan malamnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi berpuasa, kembali kepada puasa yang sunnah tadi sedikit. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki yang namanya nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban. Yang mana malam nisfu Sya'ban itu disebutkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ujar Rasulullah, 5 malam yang kada ditolak doa seorang hamba. Di antaranya walailatul nisfin min Sya'ban, adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mana Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya. Makanya kita dianjurkan berdoa, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah di malam nisfu Sya'ban. Di antaranya kan orang-orang terdahulu mengajarkan kepada kita membaca Yasin 3 kali habis maghrib, sembahyang hajat, kalau perlu sembahyang tasbih, sembahyang ini itu dan yang lain sebagainya, membaca bacaan yang mana amalannya ini sudah ma'ruf aja, sudah kita kenal aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan yang lain sebagainya. Khusus di malam nisfu Sya'ban, karena malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang mulia setelah malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang termulia adalah malam Lailatul Qadar, di bawahnya derajatnya yaitu adalah malam nisfu Sya'ban. Dan di malam nisfu Sya'ban ini itu penutupan dan pembukaan buku amal kita. Amal kita yang setahunan itu ditutup pada nisfu Sya'ban. Nah, catatan setahunan dari nisfu Sya'ban tahun semalam sampai nisfu Sya'ban tahun ini apa gawian kita, dan dibuka pada malam nisfu Sya'ban juga buku lembaran baru. Maka hendaklah, ujar para ulama, hendaklah kita tutup amal kita dan kita buka amal kita dengan kebaikan. Jadi kan kalaunya awalnya bagus, akhirnya bagus, walaupun tengahnya wallahu a'lam. Cuma kalau awalnya bagus, akhirnya bagus, insya Allah bagus juga. Sebagaimana seseorang itu kadang-kala kita menilai orang itu dari masa hidupnya. Ada orang ini masa hidupnya ketujuh beribadah, sembahyang 5 waktu berjamaah kada bisa tertinggal, ini itu dan yang lain sebagainya ibadahnya. Cuma sekalinya pas meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzubillah, maka orang tadi matinya tetap su'ul khatimah, tetap diadab oleh Allah Ta'ala.
Walaupun semasa hidupnya ini Masya Allah ibadahnya. Ada juga orang ini semasa hidupnya masih atas jalan Allah Ta'ala. Cuma pas akhir hayatnya ia bertaubat kepada Allah Ta'ala, meninggal, maka husnul khotimah. Jadi catatan itu yang dilihat akhirnya, amal kita itu dilihat akhirnya. Maka hendaklah kita di akhir-akhir buku catatan kita ini, sebelum masuk nisfu Sya'ban, hendaklah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya catatan kita bagus. Dan karena pas malamnya kita mulai ibadah kita, buku amal kita dimulai dengan yang bagus juga. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal lagi berberkah dan melimpah, dan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nabihi salafun salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا ما أهل كتر أنثى والذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصل لنا كل شؤون وكرا برضا منك العيون واقض لنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت كرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.